Once again, welcome to all of you, my dear friends. I am Nawab Sir, MA BEd in English from Mount High School, Taluka Devgarh, District Sindhudurga. You are most welcome to my YouTube channel, Simple Learning with Nawab Sir. Now, my dear friends, I am going to read this poem loudly. You have to listen each word carefully. You start dying slowly. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. पाब्लो नेरुदा. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण या कवितेतले जे नवीन शब्द आहेत त्या नवीन शब्दांचा आपण अभ्यास करूया. पहिला शब्द आहे डाईंग स्लोली. डाईंग स्लोली मीन्स लूजिंग होप ऑफ हॅपी फ्युचर. आनंदी भविष्याची आशा गमावणे. ॲप्रिशिएट मीन्स रेकग्नाइज द क्वालिटीज ऑफ समबडी. एखाद्याची योग्यता ओळखणे. सेल्फ इस्टीम, अ फिलिंग ऑफ बीइंग हॅपी विथ युअर ओन क्वालिटीज अँड ॲबिलिटीज. म्हणजे आत्मप्रतिष्ठा, आत्मगौरव. पुढचा शब्द आहे स्लेव. स्लेव मीन्स पर्सन विदाउट फ्रीडम और हू इज द लीगल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर अँड इज फोर्स टू ओबे देम. म्हणजे गुलाम. टर्ब्युलंट मीन्स अनस्टेडी, फुल ऑफ अप्स अँड डाऊन. म्हणजे अस्थिर. टू ग्लिसन मीन्स टू ग्लिटर, टू स्पार्कल, चकाकणे, चमकणे. अनसर्टन मीन्स डाऊटफुल, अननोन म्हणजे अनिश्चित. सेन्सिबल मीन्स थॉटफुल, हॅव्हिंग अ गुड सेन्स, समंजसपणा, जाणता. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण या कवितेचा सारांश आपल्या मातृभाषेतून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. नोबेल पारितोषिक विजेते सुप्रसिद्ध कवी पाब्लो नेरुदा यांनी ही कविता लिहिली आहे. ही कविता उपदेशात्मक आहे आणि आधुनिक संवेदनशीलतेला स्पर्श करणारी आहे. कवीने या कवितेतून आपण आपले जीवन कसे जगावे याचे मार्गदर्शन केले आहे. जीवन खरोखर जगण्यासाठी आणि अनुभवण्यासाठी आपण आपल्या आवडीचे अनुसरण केले पाहिजे. आपण आवडीचा प्रवास करणे अपेक्षित आहे. वाचन करणे आवश्यक आहे. चांगले कपडे घातले पाहिजे. स्वप्नांचा पाठलाग केला पाहिजे. स्वतःची प्रशंसा स्वतः करायला शिकलो पाहिजे. सवयीचे गुलाम न बनता रोज त्या मळक्या वाटेने न जाता नव्या रस्त्यानं जाऊन पाहिलं पाहिजे. अनोळखी माणसांना भेटलं पाहिजे. त्यांच्याशी बोललं पाहिजे. इतरांना मदत केली पाहिजे. आणि जर या गोष्टी तुमच्याकडून होत नसतील तर तुमचे आयुष्य निरर्थक होऊ शकते आणि ते हळूहळू मारण्यासारखे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण स्टांजा वाईज या कवितेचा अर्थ इंग्रजीमधून आणि मराठीमधून समजून घेऊया. पहिला स्टांजा. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, इफ यू डू नॉट रीड, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. This poem is written by the famous poet Pablo Neruda.
This is a didactic poem written in free verse style. There is no rhyme scheme, no lines, and no stanza are in equal length. In the first stanza, the poet is telling us, you have to live life fully and not negatively. He tells the people to come out of their shells and travel the different places and experience new things. He further asks us to read. He says so because life is so small and it is difficult to get all experiences in life. So, to see and feel the unseen, we must read something all the time. He asks us to listen to the sounds of life. Listening to the sound of life may include listening to the voice of nature. In simple, we must listen to ourselves from within. If we do not appreciate ourselves for our good deeds and fail to praise and encourage ourselves, then how can we get encouragement from others? When we fail to do all the above things, negativity fills our life and we start losing hope for a happy life. कवी आपल्याला सकारात्मकरित्या पूर्णपणे जीवन जगायला सांगतोय. वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवास करायला सांगतोय. नवीन ज्ञान आत्मसात करायला सांगतोय. आयुष्य खूप लहान आहे आणि जीवनातील सर्व अनुभव मिळवणे कठीण आहे. म्हणून न पाहिलेले पाहणे आणि अनुभवण्यासाठी कवी वाचन करायला सांगतोय. स्वतःची स्तुती, प्रोत्साहन, कौतुक करायला सांगतोय. जिथे आपण स्वतःची स्तुती करायला तयार नाही, मग आपण इतरांकडून त्याची अपेक्षा कशी करू शकतो? म्हणून स्वतःची प्रशंसा करायला शिका आणि हे जर करता येत नसेल तर ते हळूहळू मरण्यासारखे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण दुसरा स्टांजा इंग्रजीमधून आणि आपल्या मातृभाषेतून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. फर्स्ट, आय एम गोइंग टू रीड सेकंड स्टांजा लाऊडली. When you kill your self-esteem, when you do not let others help, you start dying slowly. The poet is telling us in the second stanza that as human beings, when we think we are inferior to others, we do lose our self-respect. Where we are not ready to respect ourselves, how can we expect it from others? That is why we must not lose our self-esteem. When we do not mix in society and stop communicating with the people, we stop them coming near us. Naturally, we stop them from helping us. In other words, we ourselves close all doors of hope, remaining in gloomy loneliness. This thing make us negative and make our life worse. कवी या दुसऱ्या स्टांजामध्ये आपल्याला सांगतोय की जेव्हा आपण आपला स्वाभिमान गमावतो, स्वतःचा आदर करत नाही, समाजात मिसळत नाही आणि लोकांशी संवाद थांबवतो, त्यांना आपली मदत करण्यापासून रोखतो, अशावेळी तुमचे आयुष्य निरर्थक होऊ शकते आणि ते हळूहळू मारण्यासारखे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण तिसरा स्टांजा आपल्या मातृभाषेतून आणि इंग्रजीमधून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. First, I am going to read this stanza loudly. Listen each word carefully. If you become a slave of your habits, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't, you start dying slowly. In the third stanza, the poet is telling us that bad habits are so easy to have in our lives, and we easily become a slave of these habits, which in the end can harm us a lot. So we must recognize them in time and shoo them away. On the other hand, good habits are really difficult to follow in the beginning, but once we have them, they are really great to help in molding our personality as well as our future. Poet asks us to change the old path, means to change the attitude of our inner self
and see the things or find the things in a new way. As a colorful butterfly get mixed in nature, we must wear new colors and get mixed in society or the world around us. These colors may be the different emotions like joy and sorrows, loyalty and disloyalty, ups and downs, good and evil. We must acknowledge them all. To get all these things, we must talk to all, to the known and to the unknown also, to explore life. And if we fail to do this, our life would be boring, to have no innovation. तिसऱ्या स्टांजामध्ये कवी सांगतोय की जर तुम्ही जीवनामध्ये वाईट सवयींचे गुलाम बनलात, रोज एकाच मार्गावरून चालत राहिलात, म्हणजेच जीवनशैलीमध्ये बदल करू शकला नाहीत, जसे रंगीबिरंगी फुलपाखरूप्रमाणे रंगीबेरंगी कपडे परिधान करू शकला नाहीत किंवा समाजामध्ये मिसळू शकला नाहीत, जीवनाचा शोध घेण्यासाठी ज्ञात अज्ञात लोकांशी बोलू शकला नाहीत, तर आपले आयुष्य नाविन्यपूर्ण न होता कंटाळवाणे होईल आणि ते हळूहळू मरण्यासारखे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण हा जो चौथा स्टांजा आहे याचा अभ्यास इंग्रजीमधून आणि मराठीमधून करण्याचा प्रयत्न करूया. फर्स्ट आय एम गोइंग टू रीड दिस स्टांजा लाउडली. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. In the first stanza, the poet is telling us that all of us do have dreams, ambitions, passions. We feel them. When one becomes successful after chasing the dreams, he knows how consistent efforts are needed and what flame of emotions is required there in mind, which makes our heart beat fast and the shine in the eyes is worth remembering. The feeling of success or the taste of success is the best in the world. When we avoid our emotions to try to do great things, then our emotional life ends somewhere and we start dying slowly. चौथ्या स्टांजामध्ये कवी आपल्याला सांगतोय की आपल्या सर्वांची स्वप्ने आणि महत्त्वाकांक्षा असतात. आपण त्यांना अनुभवतो. ही स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने परिश्रम, मेहनतीची आवश्यकता असते. या मेहनतीला कवी टर्ब्युलंट इमोशन्स म्हणतो. मेहनतीमुळे हृदयाची धडधड वेगाने होते, डोळ्यात एक वेगळीच चमक निर्माण होते. म्हणून कवी म्हणतोय, जेव्हा आपण आपल्या भावना टाळून महान गोष्टी करायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा आपले भावनिक आयुष्य कुठेतरी संपते आणि आपण हळूहळू मरू लागतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण शेवटचा स्टांजा इंग्रजीमधून आणि आपल्या मातृभाषेतून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. फर्स्ट आय एम गोइंग टू रीड this stanza loudly. If you do not change your life, when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. The poet is telling in the last stanza, if we do not change our life becomes monotonous and boring. One must do the job of his liking only, otherwise it becomes a burden. So we must be careful while choosing our career. But all people do not dare to change their way, though they don't love their job truly. Many of us do the work or the job which we really did not mean to do, but some of the things stop us, making us dissatisfied from within. We don't want to take risks. We don't want to come out of our comfort zone or our imaginary boundaries. We don't challenge the talent within us at the proper time, and in the span of life,
we forgot that we had some talent once, at least once in our lifetime. If we do not allow ourselves to chase our dream, if we do not allow ourselves to move from our so-called permanent place, then you start dying slowly, and surely not from outside but from inside. You will die, that is for sure. शेवटच्या स्टांजामध्ये कवी आपल्याला सांगतोय की जीवनशैली आपण बदलली पाहिजे. जर जीवनशैली बदलली नाही तर जीवन निरस आणि कंटाळवाणे बनते. एखाद्याने त्याच्या आवडीचे काम केलेच पाहिजे, अन्यथा ते एक ओझे बनते. त्यामुळे आपण करिअर निवडताना काळजी घेतली पाहिजे. परंतु सर्व लोक त्यांच्या कामावर मनापासून प्रेम करत नसले तरी त्यांचे मार्ग बदलण्याचे धाडस करत नाहीत, जोखीम घेत नाहीत, काल्पनिक सीमा किंवा कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडत नाही. योग्य वेळी आणि आयुष्याच्या कालावधीत आपल्यातील प्रतिभेला आव्हान देत नाही. आयुष्यात एकदा तरी जर आपण स्वतःला आपल्या स्वप्नाचा पाठलाग करू दिला नाही, जर आम्ही स्वतःला आमच्या तथाकथित कायमस्वरूपी ठिकाणाहून हलू दिले नाही, तर तुम्ही हळूहळू मरू लागता आणि नक्कीच बाहेरून नाही तर आतून तुम्ही मरता हे नक्कीच. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण फिगर ऑफ स्पीचचा अभ्यास करूया. द पोएट यूज टू डेकोरेट पोएटिक लँग्वेज टू एक्सप्रेस हिज थॉट, आयडियाज, इमोशन इन फिगरेटिव्ह लँग्वेज, दॅट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच. पहिल्या स्टांजामध्ये कवीने तिसऱ्या ओळीमध्ये इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ या ओळीमध्ये मेटाफर हा अलंकार वापरलेला आहे. आता आपण मेटाफर या अलंकाराची व्याख्या पाहूया. मेटाफर, when an indirect comparison is made in between two objects of different kinds which have at least one point in common, it is the use of metaphor. There is no use of words like and as. एखाद्या वाक्यात जर दोन वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, गुणवैशिष्ट्ये, किंमत, महत्त्व इत्यादींची अप्रत्यक्षरित्या तुलना केलेली असेल आणि त्यामधील एकमेव साम्य दाखवण्यासाठी लाईक किंवा ॲज यांचा उपयोग केलेला नसतो, तेव्हा तेथे मेटाफर असते. विद्यार्थी मित्रांनो, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ या ओळीमध्ये साऊंड आणि लाईक यामध्ये अप्रत्यक्षरित्या तुलना करण्यात आलेली असल्यामुळे मेटाफर अलंकार झालेला आहे. पुढच्या ओळीमध्ये इफ यू डू नॉट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ या ओळीमध्ये ॲलिट्रेशन अलंकार झालेला आहे. आता आपण ॲलिट्रेशन या अलंकाराची व्याख्या पाहूया. ॲलिट्रेशन, when in a sentence there is a repetition of the beginning sounds of neighboring words, it is the use of alliteration. एखाद्या वाक्यात वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे ॲलिट्रेशन असते. ते मित्रांनो, इफ यू डू नॉट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ या ओळीमध्ये यू आणि युअर सेल्फ या दोन शब्दांची सुरुवात वाय या अक्षराने झालेली आहे. म्हणजे या ठिकाणी वाय हा ध्वनी रिपीटेड झालेला असल्यामुळे ॲलिट्रेशन हा अलंकार झालेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तिसऱ्या स्टांजामध्ये इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ या ओळीमध्ये सुद्धा मेटाफर हा अलंकार झालेला आहे. तसेच चौथ्या ओळीमध्ये इफ यू डू नॉट विअर डिफरंट कलर्स याही ओळीमध्ये मेटाफर अलंकार झालेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली ही ओळ प्रत्येक स्टांजामध्ये आलेली आहे आणि या ओळीमध्ये कवीने हायपरबोल हा अलंकार वापरलेला आहे. आता आपण हायपरबोल या अलंकाराची व्याख्या पाहूया. हायपरबोल, when in a sentence a statement is made emphatic by overstatement or exaggeration, it is the use of hyperbole. जर दिलेल्या वाक्यात अतिशयोक्ती केलेली असेल तर तेथे हायपरबोल असते. विद्यार्थी मित्रांनो, शेवटच्या स्टांजामध्ये इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन या ओळीमध्ये अँटिथेसिस हा अलंकार झालेला आहे. आता आपण अँटिथेसिस या अलंकाराची व्याख्या पाहूया. अँटिथेसिस, when in a sentence the opposite words or ideas are used side by side, it is the use of antithesis. जर वाक्यात विरुद्ध अर्थाचे शब्द किंवा कल्पना वापरलेले असतील तर तेथे अँटिथेसिस हा अलंकार होतो. विद्यार्थी मित्रांनो,
इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन या ओळीमध्ये रिस्क आणि सेफ हे दोन शब्द विरुद्धार्थी वापरलेले असल्यामुळे या ओळीमध्ये अँटिथेसिस अलंकार झालेला आहे. या कवितेतून कवीने जीवन जगण्याचा मार्ग सांगितलेला आहे. जीवन कशा प्रकारे जगलं पाहिजे यासाठी उपदेश कवीने या कवितेमधून केलेला आहे. या कवितेमधून कवीने आपल्याला जीवन जगण्याचा मार्ग सुचविलेला आहे. कवी आपल्याला सांगतोय की तुमच्या आयुष्याचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यायचा असेल तर तुम्ही स्वतःवर काम केले पाहिजे आणि एक एक करून तुमच्या वाईट सवयींपासून मुक्त होण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे. तुमच्या मनातील नकारात्मक विचार तुम्ही काढून टाकायला हवेत आणि सकारात्मक बाबींवरती लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. स्वतःवरती विश्वास तुम्ही ठेवायला शिकलं पाहिजे आणि तुम्ही जे करता त्यावरती मनापासून प्रेम केलं पाहिजे. नेहमी आयुष्यात नवीन काहीतरी शिकलं पाहिजे, नवीन गोष्टींचा अनुभव घेतला पाहिजे. खऱ्या अर्थाने पूर्ण जीवन जगण्यासाठी आपण समाजामध्ये मिसळलं पाहिजे, आनंदी राहिलं पाहिजे. कारण आनंदी अंतःकरण तुमच्या मार्गात येणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीला सामोरे जाण्यासाठी नेहमी तुम्हाला सक्षम बनवत असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, ही कविता तुम्हाला समजलेली असेल. शेवटपर्यंत तुम्ही ही कविता ऐकलेली आहे. शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिलेला आहे त्यासाठी आपले सर्वांचे आभार. धन्यवाद.